जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त की स्वागत आज आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो रे तो आज वीडियो रे पिला माने डिस्कशन करबा कि तुम मानकर गोटे फेवरेट टॉपिक जोड़ा है कि तुम पेडागोजी पेडागोजी आज आम वीडियो रे डिस्कशन करबा। ठीक अच्छे पेडागोजी आज वीडियो रे डिस्कशन करबा। आज वीडियो रे हमर मेन टॉपिक है कौन कि हावर्ड गार्डनर तांकर जो पिला माने थ्योरी थिला से जो हमर देइथिले थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विषय से जो कहिसंती ता विषय पिलाମାନେ ଭଲସେ କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଥିଓରିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତମମାନେ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବ। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍, ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସକି, ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ, ଏରିକସନ୍, ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି, ଜେପି ଗିଲଫୋର୍ଡ ଆଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଆମର କ'ଣ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତମମାନେ ଯଦି ନୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମମାନେ ପେଡାଗୋଜିର କି ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉରା ସବୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ନୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ତମମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁତିକ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏଇ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ, ତମେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିକି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆମର କ୍ଲାସ୍କୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। प्रथम कथा है तुम जहाँ भी पीपीटी नोट अच्छे डायरेक्ट कनसीडर कर नोट बनैला बेले मुझे बहुत सारा बुक फॉलो कर बढ़िया बढ़िया बुक गुड़ा फॉलो कर बहुत भल भल वेबसाइट फॉलो कर प्रीवियस ईयर को तो आगे एनालिसिस करके नोट बनई नोट गुड़ा सब मो चैनल जो कौन मो टेलीग्राम चैनल तुमने मिल एठू पिला गोटे जिन मन रख हावर्ड गार्डनर आमर कौटार साइंटिस्ट थे जड़े अमेरिकान डेभलपमेंटाल साइकोलोजिस्ट थे जड़े साइकोलोजिस्ट थे कौटार से जड़े अमेरिकान साइकोलोजिस्ट थे आ पिला गोटे बहुत फेमस बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड तमें ओएसटीटी रो 2021 क्वेश्चन पेपर आड़े देखिपर डायरेक्ट पिला पचार कि फ्रेम्स ऑफ माइंड रो बुकटा पिला किए लिखिं। ठीक अच्छे तो मन रख हावर्ड गार्डनर पिला आ पिला जहाँ भी पिला तुम यूट्यूब पढ़ाऊँ तुम भावनी जे फ्री पढ़ाऊँ बोली कंटेंट वैल्यू ना जहाँ भी यूट्यूब फ्री पढ़ाऊँ सबुतिक इच एंड एव्री लाइन मु प्रीवियस ईयर रू ही आनिक तुमको पढ़ाऊँ। ठीक अच्छे एतिक मन रख आ सबुतिक नोट्स गुड़ा पिला से तुम बहुत इंपोर्टेंट बहुत खोजी खाजिकी पिला नोट्स बनाई तुमने आपको नहीं कनसीडर कर। ठीक अच्छे देख तो पिला आमर हावर्ड गार्डनर जे थे सी पिला आमर कौन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस देते जमीक कहवा अनुसार बा सी कौन बिलीव करते मन रख सी बिलीव करुले जे कि मैटर करे आप केते स्मार्ट यहाँ जमा मैटर करे आप केते स्मार्ट किंतु मैटर कौन करे कि आपण केमिति स्मार्ट बा को टॉपिक रे आपण स्मार्ट एटा मैटर करे। ठीक अच्छे आउ थोड़ा को रिपीट कर दूसरी से जिनसा पूरा बिलीव करते कि मैटर करे आपण केते स्मार्ट एटा जमा मैटर करे मैटर करे गोटे जिनस आपण को टॉपिक रे स्मार्ट बा को एरिया रे स्मार्ट बा कोथिरे स्मार्ट बा केमिति स्मार्ट एटा पिला माने मैटर करे। ठीक अच्छे तापर आउ गोटे कथा पिला माने मन रख ताकर बहुत ही फेमस बुक जोटा लगी कौन फ्रेम्स ऑफ माइंड एटा बार बार ओएसटीटी पचार सीटीटी पूरा बार बार पचार एटा मन रखिदब। ठीक अच्छे ना तापर आंक अनुसार आमर जो हावर्ड गार्डनर को अनुसार आमर जेतिक भी पृथ्वी ह्यूमन अच्छा समस्त इंटेलिजेंस यही लाइनटा पिला मोर भल से ऑब्जर्व कर समस्त इंटेलिजेंस किंतु समस्त इंटेलिजेंट हबार टाइपटा अलग अलग यहाँ से कहते माने समस्त इंटेलिजेंट किंतु किए कौन इंटेलिजेंट किए आमर पाठर इंटेलिजेंट किए खेल इंटेलिजेंट आ जो 7 प्रकार तो देना इंटेलिजेंस ता विषय आम कथा जमीती कि आमर भिजुआल इंटेलिजेंस कि लिंग्विस्टिक रे कि काइनेस्टेटिक रे किए कौटारे किंतु समस्त इंटेलिजेंस अलग अलग। ठीक अच्छे माने नुह जे गोटे पिला जदि पाठ पढ़ारे जदि इंटेलिजेंस अच्छी ताको केवल इंटेलिजेंस कहबा आउ जदि गोटे पिलार पाठ पढ़ा भल होउनी ताको आमे इंटेलिजेंस कहबानी सेटा मैटर करेनी जदि गोटे पिलार पाठ होउनी आ तार डांस से भल करि पारुछि कि भल खेली पारुछि ताले से भी इंटेलिजेंस। ठीक अच्छे ये कथाटा पिला माने किए कहछिन हमर हावर्ड गार्डनर। ठीक अच्छे तापरे आ तांको घर पिला माने अमेरिकान आ तांको बेले बेले क्वेश्चन भी पचारि दिए सी जने अमेरिकान पिला माने कॉग्निटिव एटी पिला लिखिदेबी न छड़ा मन रखिदेबी अमेरिकार कॉग्निटिविस्ट कॉग्निटिविस्ट ये टिके ना मन रख ये बेस इंपोर्टेंट नुह फिर भी तुम तो कनेक्ट कर ना कॉग्निटिविस्ट बा कॉग्निटिव। ठीक अच्छे सी फास्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसटा कौटी पिला फ्रेम्स ऑफ माइंड रे पिला सी हावर्ड जो पढ़ी हावर्ड जो पढ़ी
ସେଠି ସିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କାହା ଥ୍ରୋରେ ଜାଣିଛ ନା, ବା କାହାକୁ ସେ ନିଜ ରୋଲ ମଡେଲ ବା କାହା ୱାର୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖ ସିଏ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍, ତାପରେ ଆମର ଏରିକ୍ ଏରିକସନ୍, ସରି କମା ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍, ଏରିକ୍ ଏରିକସନ୍, ତାପରେ ଆମର ବର୍ନର, ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ଏଇ ତିନୋଟି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କଠୁ ବହୁତ ହି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରୁହେ କି ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସାର୍ ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ? ମନେ ରଖ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ବହୁତକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କହନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଉ ଓଡ଼ିଆଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା କହିନଥିଲେ ବା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଖାପାଖି 7ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ 7ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଟର ଷ୍ଟେଜରେ ବା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ଲେଖାଯାଇନି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆଡ୍ ହେଲା ବା ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଡ୍ ହେଲା, ବା ଲେଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଆଡ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ 7ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 7ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ? ଭିଜୁଆଲ ବା ସ୍ପାଟିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ବା ଭର୍ବାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଡ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଏନସିଆରଟିରେ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମାନେ କନସିଡର କର ଭଲ ଭାବରେ। 7ଟା ମାରିକି ଆସିବ ନାହିଁ, କେବେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି, ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ। ଆମର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କିଏ ଆମର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, ସିଏ ଆମର କେତୋଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସିଏ 8ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 8ଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ବୁଝଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନସିଆରଟିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଓନ୍ଲି ଟେକ୍ସଟ ବୁକକୁ ରିଡ୍ କଲେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି, ବା ଲେକ୍ଚର ବା କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବା ଜଣେ ଏକାଡେମିକ୍ସ କଥା ଯଦି ଭଲସେ ପଢିବ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ମିଥ୍ କହୁଥିଲେ। ମିଥ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କି ଜଣେ ଖାଲି କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପଢିବ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢିବ, ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ, ଆଉ ସିଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇଟାକୁ ସିଏ ମିଥ୍ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଠିକ ଅଛି ନା। ସିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ, ଆଉ ଫର୍ଦର ବି କହିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ କହିଥିଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ବି, ଏଇଟାକୁ ଫର୍ଦର କହିଥିଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ବି ଏଇଟାକୁ ଫର୍ଦର କହିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନୁହଁ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କି ଏଇ ଯୋଉ 7 ପ୍ରକାର 8 ପ୍ରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଲ ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇ କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢିଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭୁଲ ମାନୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେଜ୍ ଅଛି ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ 7 ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଡ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ କିଛି ରହିଲା କି ନା? ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁତିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଗୋଟେ କରି ବୁଝି ଚାଲିବା। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଭିଜୁଆଲ ବା ସ୍ପାଟିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ? ଯାହାର ଭିଜନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ବା ଯିଏ ଅନୁମାନ କରିକି ବା ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁଥିବ, ତାକୁ ତାର ଭିଜୁଆଲ ବା ସ୍ପାଟିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେମିତିକି କୋଉମାନଙ୍କର? ମନେ ରଖ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ କାହାର ସ୍କଲ୍ପଚର ଏମାନଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଠିକ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭିଜୁଆଲ ବା ସେମାନେ କ'ଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପାଟିଆଲ ବା ଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଉ ଭର୍ବାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବା କୋଉମାନଙ୍କର? ମନେ ରଖ ଯୋଉମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଯାହାର ଜୋର ବା ଯାହାର କମାଣ୍ଡ, ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି କହିପାରୁଥିବେ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିଥିବେ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ବା ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ବା ଭର୍ବାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ। ଯେମିତିକି କୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖ ଆଡଭୋକେଟ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଟିଚର ମାନଙ୍କର
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ପଲିଟିସିଆନ୍, ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଓ ତାପରେ ହେଲା କଣଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ଯାହାର କାଲକୁଲେସନ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିଆ। ଯେମିତିକି କୋଉମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢ଼ିଆ, ତର୍କ କରିବାରେ ସେମାନେ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରହିଲା କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍। କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବଡିକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲସେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। କୋଉମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ବଡିକୁ? ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ, ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ବଡିକୁ ଭଲସେ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆଉ କୋଉମାନେ ରହିଲେ? ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ, ଆଥଲେଟିକ୍, ୟୋଗା ଟିଚର, ୟୋଗା ଟ୍ରେନର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ କ'ଣ ବଡିକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ଭଲ ନଲେଜ, ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ। ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯେମିତିକି ସିଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ଭଲ ନଲେଜ। ସଙ୍ଗ କମ୍ପୋଜର, ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗକୁ କମ୍ପୋଜ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଆଉ କୋଉମାନେ ଲିରିଷ୍ଟିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାର ଭଲ। ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ବା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଯାହାର ଭଲ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିବା। ଯେମିତି କିଏ? ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ ମନେ ରଖ, ଇଣ୍ଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଆବିଲିଟି ବା ନିଜର କାପାସିଟି ବା ନିଜର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ, ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ। ଯେମିତିକି ଆମର କିଏ ପିଲାମାନେ କୁହ? ଯେମିତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ ଗୁଡ଼ା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ, ଯେମିତିକି ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ। ଆଉ କୋଉମାନେ? ଆଉ ଆମର ଯେମିତିକି ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ନିଜେ କିଏ ବା ତାଙ୍କର ରୋଲ କ'ଣ ସମାଜରେ, ସେ ତ ନିଜକୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝିବାରେ ବେଷ୍ଟ। ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନେଚରକୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତି ବା କହିବା ନେଚର ଲଭର। ନେଚରକୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡିପିରେ ବା ଦିଅନ୍ତି, ସରି ଡିପି ପରା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ନେଚର ଲଭର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଯୋଉ ବାୟୋରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କାରଣ ସେମାନେ ନେଚର ଲଭର ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ନାହିଁ ମଜା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଲେଖିଲେ ହୁଏନି। ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଚରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ନେଚର ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ଭଲ। ଯେମିତି କୋଉମାନେ? ଗାର୍ଡନର ମାନେ, ଗାର୍ଡନର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କୋଉମାନେ? ବଟାନିଷ୍ଟ, ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଚରରେ ଥିବା ଗଛ ପତ୍ର ଯାହା ଅଛନ୍ତି ନେଚରରେ, ଆଉ ନେଚରରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆନିମଲ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ସେ ନେଚର ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ କ୍ରିଟିସିଜମ କଥା ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ସିଏ ଇଏ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରିଟିସିଜମ ବିଷୟରେ। ଆ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟରେ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଆକୁ କ'ଣ ନା ନୋଟ୍ ବି ବନେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନୋଟ୍ ବନେଇଦବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଆକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇଦବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ, ସବୁତିକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲ ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କ୍ରିଟିସିଜମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବା କୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ? କାରଣ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆଙ୍କର ବି କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଛି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଥିଓରିଟାର ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଏକାଡେମିକ
टाइप रे कम रही जाइए माने केमिति तुम बुझुଛି देख सी कौन ना नॉर्मली 8 प्रकार एबिलिटी विषय कहते ठीक अच्छे किंतु माने अच्छी कि 8 प्रकार एबिलिटी अच्छी बहुत सारा एबिलिटी अच्छी जमीती कि सोशल इंटेलिजेंस गोटे अच्छी जान तुम ता विषय पे से कही ना आउ कौन सोशल इंटेलिजेंस विषय कही ना एमती बहुत सारा एबिलिटी अच्छी ता विषय कही ना यहाँ गोटे क्रिटिसिजम ठीक अच्छे आउ 8 प्रकार जो एबिलिटी विषय कहते आपको आम केमी टेस्ट करवा 8 प्रकार एबिलिटी को आम केमी टेस्ट करवा केमी आम जानवा जे गोटे पिला पाखे इंटेलिजेंस अच्छी कि नहीं केमी टेस्ट करवा से विषय से किसी कही ना आईटा पिला गोटे क्रिटिसिजम ठीक अच्छे बास ये पचारे आ किसी बेस पचारे ये दुटा मन रख आउ रहा कौन बास ये जिनस आउ देखा पिला मैंने गोटे क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़िया कौन एल थ्रस्टन बा लुइस लियोन थ्रस्टन विषय आम आ गोटे भिडियो पढ़ा ठीक अच्छे देखा आ गोटे भिडियो आउ जो मैंने मो टेलीग्राम चैनल जॉइन करना जॉइन करदे ये सब नोट गुड़ा तुमने पाइज तो जय जगन्नाथ जय हिंद सी यू इन द क्लासेस।